मिश्र को धन्यवाद दूची आपण मान जेते जण जड़ित होइछन्ते मु आपण समस्त को प्रभु यीशु कृष्ण के नाम रे पुनर्बार स्वागत जणाए आसंतु मो प्रिय माने हम माने जहा स्टडी करि जाउथुलु हम माने मो आपण मो बैकग्राउंड देखि पाथुले स्ट्रांग फाउंडेशन बोल लिखाइ छी स्ट्रांग फाउंडेशन आत्मिक जीवन रे हम माने फाउंडेशन स्ट्रांग हेबा दरकार मो प्रिय माने आमान जेतबेले गोटे नुआ घर तयारी करूछु नुआ घर निर्माण करूछु आ सेते बेले आमाने हमनकर फाउंडेशन को आमे स्ट्रांग करी तयारी करूछु एबे जे प्रकार जदि गोटे महला घर करिवार अछि छात घर तेबे से अनुसार आमे फाउंडेशन पकोछु जदि दुई महला करिवार अछि तेबे से अनुसार भीतर को आउरी टिके गात करा जाउछि जदि तीन चारि महला करा जाउछि तेबे भीतर को आउ टिके अधिक गात करा जाउछि फाउंडेशन को ओ प्रिय माने आमे जेते अधिक ऊपर को जीवा पाए आमे चाहिबा सेते तळो को आमन फाउंडेशन को स्ट्रांग करिकि आमन तयारी करिबा पड़िबो जदि आमे फाउंडेशन को सेते भीतर को आमे स्ट्रांग करिबा नाही तेबे परे जदि आमे तीन चारि महला बांधी देबा तेबे से घर भांगी जिवो बा से घर गली गली पड़िबो बा से घर आ ठिया होई रहि पारिबो नाही सेते पय मो प्रिय माने आत्मिक जीवन रे मध्य आमने आमनकर आत्मिक जीवन रूप गृह को आमने आमनकर फाउंडेशन को आमने बहुत स्ट्रांग करिबा जेते गभीर भाबरे आमने ईश्वर को वाक्य रे आमनकर चेरो को मोड़ेबा ईश्वर को वाक्य रे जेते अधिक आमन फाउंडेशन स्ट्रांग होबो सेते अधिक आत्मिक जीवन रे आमने अटल होई रहि परिबा दृढ़ होई रहि परिबा जेते समस्या जेते विपद जेते कष्ट आसिले मध्य आमने से विपद समस्या रो सम्मुखीन साहसर सहित आमने करि परिबा मो प्रिय माने आ सेते पे आसंतु आमने एवरी पुस्तक तार 6 पर्व रे आमने अध्ययन करूछु आउ केही जने पढिया पे सहाय्य करंतु एवरी पुस्तक आ 6 पर्व आ तार 1 2 पद लॉर्ड जीसस एवरी पुस्तक 6 पर्व 1 पद आ 2 पद पढिया पे सहाय्य करिवे अतएव आस आमे माने ख्रीष्टଙ୍କ विषयक प्राथमिक शिक्षा परित्याग करी मृत कर्मर मन परिवर्तन ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास नाना बाप्तिस्म संबंधी शिक्षा हस्तार्पण मृत मानक पुनरुत्थान और शेष विचार स्वरूप भित्तिमूल पुनर्बार न बसाई सिद्धि लाभ करिबा निमंते अग्रसर हेउ पाउलो एब्रियो मंडली निकट को पत्र लिखि कहउछन्ति जे एई सब होची ख्रीष्ट को विषय को प्राथमिक शिक्षा ए ख्रीष्ट को विषय को प्राथमिक शिक्षा को आमे कंप्लीट करिबा आमे निपुण हबा से शिक्षा रे तापरे आमे सिद्धि लाभ करिबा निमंते अग्रसर हबा किबा परिपक्व अवस्था को आमे गति करिबा बोली पाउलो एब्रियो मंडल निकट को पत्र लिखि से उत्साहित बा चेतना परामर्श दउछन्ति से आउ प्राथमिक स्तर शिक्षा कोन ख्रीष्ट को विषय को प्राथमिक स्तर शिक्षा बा फाउंडेशनल टीचिंग बा भित्तिमूल रूपक शिक्षा होची कोन प्रथम पॉइंट होची मृत कर्मर परिवर्तन आमे ऑलरेडी आलोचना करि साइछु 2 नंबर पॉइंट होची ईश्वर ठारे विश्वास 3 नंबर पॉइंट नाना बाप्तिस्म 4 नंबर पॉइंट हस्तार्पण 5 नंबर पॉइंट होची मृत मानको पुनरुत्थान आ 6 नंबर पॉइंट होची शेष विचार तबे ए 6 गोटी शिक्षा बा 6 गोटी प्रसंग होची ख्रीष्टଙ୍କ विषय को प्राथमिक स्तर शिक्षा बोली कुहा जाय आ एटा होची फाउंडेशन बा भित्तिमूल रूपक शिक्षा फाउंडेशनल टीचिंग बा प्राइमरी टीचिंग बा एलिमेंटरी टीचिंग ऑफ क्राइस्ट जीसस यीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्राथमिक स्तर शिक्षा अटे तेबे हम माने गत दिन मान करे चारोटी पॉइंट विस्तीर्ण भाबे आमे आलोचना करिथिलु आज होची आमे 5 नंबर पॉइंट रो मध्ये प्रथम भाग मु कहिथिली आ जो जहा कि मृत मानको पुनरुत्थान विषय रे आमाने काली अध्ययन करथिलु बा आलोचना करथिलु केही जदी आपण जोग देइ नथिले आपण माने मोर YouTube चैनल को जाई परिबे आ आदर्श खमुडु टाइप करी आपण सेही शिक्षा को आपण पाई परिबे मृत मानकर पुनरुत्थान विषय शिक्षा रे आमे निपुण हेबा दरकार मो प्रिय माने जदी आमे एही शिक्षा रे जदी आमे निपुण हेबा नै तेबे आमनकर आत्मिक जीवन रो फाउंडेशन स्ट्रांग हे पारिबो नै तेबे आमे काली तीनटा पॉइंट शिक्षा करथिलु प्रथम नियम रे अनेक मध्य मृतर माने पुनरुत्थित होइछन्ते किंतु पुनरुत्थित हला पर पुनर्बार से माने मरि जाइछन्ते किंतु पुनरुत्थान जहा हमें स्टडी करूछु बा रिजरेक्शन ऑफ द डेड मृत मानकर पुनरुत्थान विषय जहा हमें स्टडी करूछु ताहा होची मृत होई जे जीवित हेबो बा पुनरुत्थित हेबो से पुनर्बार मरिबो नै ताहाकू को कहा जाय पुनरुत्थान ठीक अछि एबे हमने देखि जाइथिलु काली तीनटा पॉइंट जहा कि
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ କାଲି ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସାଧୁ ମାନେ, ଯେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଆଦମ ହବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହନକ ତ ରେପଚର ହେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନହ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଲିଓ, ଏଲିସାଏ, ଏଲିଓ ତ ରେପଚର ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଲିସାଏ ଯେ କି ଏଲିଓଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପୁରାତନ ନିୟମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦାଉଦ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଅନେକ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଜାକୁବ, ଯୋସେଫ, ଏମାନେ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର, ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ପାରଦୀଶ ବୋଲି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ମାଟି ତଳେ ଥିଲା। ଆଉ ମାଟି ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 4-5 ଭାଗ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଯାହା ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ଅଛି ମାଟି ତଳେ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ 4-5 ଭାଗ ବା 4-5ଟା ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ରହିଅଛି। ତଳରୁ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଅଛି ନର୍କ। ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଅଛି ନର୍କ। ଆଉ ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜାଗା ଅଛି, ଯେମିତି କି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗହ୍ୱର, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଟାର୍ଟାରସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟାର୍ଟାରସ୍, ଆଉ କୁହାଯାଏ ସିଓଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ବଟମଲେସ୍ ପିଟ୍, ଯୋଉଠି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୈତାନକୁ 1000 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଟମଲେସ୍ ପିଟ୍, ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରସାତଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଅନେକ ସ୍ତର ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଆଉ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମାଟି ତଳେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପାରଦୀଶ। ଆଉ ସେଇ ପାରଦୀଶରେ ତା ତଳେ ତଳେ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଜଗତ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସିଓଲ, ଟାଟାରସ୍, ତାପରେ ଗେହେନ୍ନା, ହ୍ରଦ, ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଗେହେନ୍ନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ଗୁଡାକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାରଦୀଶ ବୋଲି ଯୋଉ ସ୍ଥାନ, ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସ୍ଥାନ ବା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ସ୍ଥାନ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁକୁ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡନା ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ସେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁ ନଥିଲା, ଖାଲି ବନ୍ଦୀ କରିକି ସେ ରଖି ପାରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳକୁ ମୃତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଉଠିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ବା ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାଥ୍ୟୁ 27 ପର୍ବ 50 ପଦରୁ 53 ପଦ ଯାଏ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ସମାଧି ସମୂହ ଫାଟିଗଲା, ସମାଧି ସମୂହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲମରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ମାନେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଆଦମଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଆଉ ସେ ସାଧୁ ମାନେ ଯେମାନେ ମରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ, ଜୟ କରି ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ଛାଡିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲା ପରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେ ମହାଯାଜକ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମହାଯାଜକ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଅଛି। ଆଉ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସାରା ମାନବ ଜାତିର ପାପ ସକାଶେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ରକ୍ତ ଘେନି, ଲେଖାଯାଏ, ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ହସ୍ତକୃତ, ଲେଖାଯାଏ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ, ହସ୍ତକୃତ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ
ଅହସ୍ତକୃତ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ସେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଯାହାକି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆପଣା ରକ୍ତ ଘିନି ସେ ସେ ନିଜେ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ଆପଣା ରକ୍ତକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସାମୁରେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ସେଇ ପାପାର୍ଥକ ବଳିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସାରା ମାନବ ଜାତିର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଆପଣା ରକ୍ତ ଘେନି ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ସେ ବଳି ସେ ରକ୍ତକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଯେ କେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତା ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ଆଉ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ସେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତିକୁ ସାଧନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଷ ଉପରେ ସେ ମୁକ୍ତିକୁ ସାଧନ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କଲେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ ଉପରେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅର୍ଥାତ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏବେ ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୃଷ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଆଉ କବର ସବୁ ଫାଟିଗଲା ସମାଧିସ୍ଥ ସବୁ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ପଳା ଆସିଲେ ମାନେ କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ ଆଉ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଗଲା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇନି ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାଅ ତୁମେ ଗାଲିଲିଓକୁ ଯାଅ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ତେବେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ସେ ଚାଲିଗଲା ଗାଲିଲିଓ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ସେ କଣ ପାଇଁ କଲେ ନା ଆପଣ ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ କଣ ମାନେ ଭୂତକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା କଣ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମକୁ କହିଲେ ଯେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇନାହିଁ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଖ ଅର୍ଥାତ ମହାଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମକୁ କହିଲେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ପୁଣି ମହାଯାଜକୀୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ସମାପ୍ତ କରି ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ ସେ ଯାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଦେଖ ମୁଁ ଭୂତ ନୁହେଁ କାରଣ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ମାଂସ କି ହାଡ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଂସ ବି ଅଛି ଆଉ ହାଡ ଅଛି ଆଉ ଦେଖ ମୋ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ କଣା ଅଛି ମୋ ପାଦ ମଧ୍ୟ କଣା ଅଛି ମୋ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଧିଥିବା ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତାପରେ କ୍ଷମା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋର ଅଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସେଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତାରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କ୍ଷମା କାହିଁକି ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଏଇ ଦେଖ ମୋ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦିଅ ସେ ଥମା ଯାଇକିରି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଲା ପରେ ହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ସତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଟିଚିଂ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚିଂ ଇନ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ନିପୁଣ ହେବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ନହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ we have to build a strong foundation in the teaching of Jesus Christ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର ଆମେ ନିପୁଣ ହେବା ଦରକାର ତେବେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଆଉ ତାହା ହଉଛି resurrection of the dead ମୃତ ମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ resurrection of the dead ପ୍ରଥମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାୟିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମରେ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆଗମନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ରାପ୍ଚର ହେବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
जीशु ख्रीष्ट ठारे आरंभ करी आज पर्यंत पाखापाखि 2000 वर्ष ऊर्ध्व हो गलानी जेते जन ख्रीष्ट ठारे थाई मरिथिबे सेमाने प्रथम उठिबे हालेलुया सेटा होची गोटे पुनरुत्थान रेचर समय आ गोटे पुनरुत्थान हबो ख्रीष्ट ठारे थाई जो माने मरिथिबे अर्थात जीशु ख्रीष्ट ठारे आरंभ करी आज पर्यंत जेते साधु माने मरिछन्ते सेमानकर आत्मा एबे स्वर्ग रे अछि किंतु जेतो रैप्चर हबो सेमानकर आत्मा पुनर्बार आसीबो आ सेमानकर जो शरीर माटी रे मिसी जाईची सेई शरीर पुनरुत्थित हबो आ ताहा चक्षु पलकरे हेबो एक निमिष रे हेबो तुरी बाजिबो एवं ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थिबा ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थाई जो माने मरि अछन्ति सेमाने प्रथम रे उठिबे बोली लिखा जाय मो प्रिय माने हालेलुया सेमाने प्रथम रे उठिबे आ आमाने जो माने अवशिष्ट रहितबा आमाने रूपांतरित हिजबा आमाने मरिबा नै आमाने महानिद्रा प्राप्त हेबा नै किंतु आमाने चक्षुर पलकरे एक निमिष रे आमान रूपांतरित हिजबा एवं ख्रीष्टଙ୍କୁ साक्षात करिबा निमंते आमाने शून्य मंडल को नीत हेबा आ लिखा जाय आमान तापरे सदा सर्वदा हम प्रभु को सहित रहिबा ता प्रथम थेसलोनिक 4 पर्व 16 17 18 पदर लिखा जाय आपण माने परे पढंतु काली मु विस्तीर्ण भाबे एटा वर्णना करि सारछि आज आउ ताकू मु विस्तीर्ण भाबे कहबा पय चाहू नै तबे 2 नंबर रेजरेक्शन बा 2 नंबर पुनरुत्थान हेबा को जाउछि जेतेबेले रैप्चर हेबा समय रे 2 नंबर पुनरुत्थान हबो तापर 3 नंबर पुनरुत्थान केतेबेले हेबो जेतेबेले कि रैप्चर हे गेला पर जो 7 वर्ष महाक्लेश हबो आ 7 वर्ष महाक्लेश समय रे जो साधु माने जो माने पशुर चिन्ह को ग्रहण करिवे नै जो माने पशुर प्रतिमा को प्रणाम करिवे नै कि पशु को प्रणाम करिवे नै से माने यीशु ख्रीष्टंकर साक्ष्य एवं ईश्वर वाक्य निमंते सेही समय रे महाक्लेश समय रे जो माने बलिदान हेबे सेमानंकर शरीर मृत शरीर 7 वर्ष शेष होला उतारे से माने पुनरुत्थित हेबे आ ताहा माने काली मध्ये अध्ययन करि जाइतिलु प्रकाशित वाक्य 20 पर्व 4 5 6 पदर लिखा जाय तेबे हम देख पाछु महाक्लेशर जो साधु माने मृत्युवरण करथिबे यीशु ख्रीष्टंकर साक्ष्य निमंते आ तांकर वाक्य निमंते सेमानक शरीर सेही समय पुनरुत्थित हेबो 7 वर्ष क्लेश समाप्त होला परे जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पुनर्बार प्रकाश आगमन हेबो आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजर पाद से जितो पर्वत रे थइबे लिखा जाय जिखरिय तार 14 पर्व 4 पदर लिखा जाय प्रभु यीशु जेतेबेले प्रकाश आगमन करिवे तांकर पाद जितो पर्वत रे थआ जिवो आ सेही स्थान रे तापरे आर्मगेदन युद्ध हेबो आ सेही समय रे जेतेबेले युद्ध समाप्त हेबो 1000 वर्ष शासन जेतेबेले आरंभ हेबो तो 1000 वर्ष शासन आरंभ हेबा पूर्वरु ए महाक्लेशर जो साधु माने सेमानकर शरीर पुनरुत्थित हेबो ए जण पढंतु प्रकाशित वाक्य तार 20 पर्व 4 पद से साधु मानक शरीर उत्थित होला परे से माने ख्रीष्टଙ୍କ सहित 1000 वर्ष शासन करिवे बोली लिखा जाय पढंतु प्रकाशित 20 पर्व 4 पद ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି ସେଇ ସବୁ ଉପରେ କେତେକ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣା ଆପଣା କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। बहुत धन्यवाद मैडम देखंतु केते स्पष्ट लिखा जाय मो प्रिय माने जो माने जीशुଙ୍କ साक्ष्य आ ईश्वरଙ୍କ वाक्य निमंते जो मानकर मस्तक छेदन होइतिला पुनी जो माने सेही पशु को बा ताहार प्रतिमा को प्रणाम करि नथिले ओ ताहार चिन्ह आपणा आपणा कपाळ रे ओ हस्त रे धारण करि नथिले सेमानको आत्मा माननको देखिली देखंतु मो प्रिय माने केते स्पष्ट भाबे लिखा जाय महाक्लेश समय रे ए भंड ख्रीष्ट से पशुर प्रतिमा निर्माण करिवो आ पशुर प्रतिमा को प्रणाम करिया पई से लोक मान को बाध्य करिवो पुनी से मान को 666 सिस्टम बा 666 चिन्ह देबा पई बाध्य करिवो आपन हस्त रे दक्षिण हस्त रे आ कपाळ रे नेबा पई भंड ख्रीष्ट बाध्य करिवो किंतु एपरि लोक मान थिबे जो मान की सेई भंड ख्रीष्टर पशुर चिन्ह आपन हस्त रे की कपाळ रे ग्रहण करिवे नाही से माने पशु को प्रणाम करिवे नाही कि बा तार प्रतिमा को प्रणाम करिवे नाही आपण जीवन देई देबे यीशुंकर साक्ष्य एवं ईश्वर वाक्य निमंते आपण जीवन सुधा दे देबे किंतु से महाक्लेश समय रे अनेक ए पशुर चिन्ह को ग्रहण करिवे नाही से माने बद्ध करा जिवे से माने यीशुंक पई मृत्युवरण करिवे बा बलिदान हे जिवे आ एमानकर आत्मा माने लेखा जाए जीवित होई ख्रीष्टंक सहित 100 वर्ष पर्यंत राजत्व कले
हजार वर्ष शासन 1,000 वर्ष राजत्व बोली कहले 1000 वर्ष शासन प्रभु ए पृथ्वी रे करिबा पई जाउछन्ते जहाकि 7 वर्ष क्लेश सरिला परे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ ହେବ ସେତେବେଳେ ହର୍ମିଗେଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଜେରୁସାଲେମରେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ହବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହର୍ମିଗେଦନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁବୃନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଆଉ ତାର ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ଦେଶର ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ବା ଆର୍ମି ସେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବ ଶାସନ କରୁଥିବ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେ ହର୍ମିଗେଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏକତ୍ରିତ ହେବ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ 16 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ପରେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକତ୍ରିତ ହେବ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ହରେଇବେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ ଆଉ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପକେଇଦେବେ ତାପରେ ଶୈତାନକୁ 1000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିବେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ହଉଛି କଣ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଯଦି 20 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ପଢିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ 3 ପଦ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ତାହାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେଥିର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ତାହା ଉପରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଲେ ଯେପରି ସେହି 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହାପରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ପକେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଶୈତାନକୁ 1000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ଆଉ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିବେ ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାକ୍ଲେଶର ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଉ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ 3ଟା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଦେଖିଗଲୁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ସମାଧି ସମୂହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଆଉ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ଆଉ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇ ସେ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ରାପ୍ଚର ହେବ ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯୋଉମାନେ ମରି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସାଧୁମାନେ ମରିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାପ୍ଚର ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସାଧୁମାନେ ମରିବେ ସେ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯୋଉମାନେ ମରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବେ ବା ରାପ୍ଚର ହେବ ତେବେ ତାହା ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ବାଇବେଲରେ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେତେବେଳେ ହେବ ରାପ୍ଚର ପରେ ଯୋଉ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ସେମାନେ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ହର୍ମିଗେଦନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନେ ସେମାନେ ସେ ସାଧୁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ এই প্রকার 3 প্রকার পুনরুত্থান ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତ ଏଇ 3ଟା ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଯୋଉମାନେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ 20 ପର୍ବ 5 ପଦ 6 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ 20 ପର୍ବ 5 6 ପଦ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସେହି 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବରଞ୍ଚ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯାଜକ ହୋଇ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ ଲୋକମାନେ ସେହି 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ
देखो आउ गोटे पुनरुत्थान विषय लिखा जाए এই অবশিষ্ট ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ସପ୍ତ ତୁରୀ ଆଉ ସପ୍ତ ପାତ୍ର ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ବୁଝାଏ ଆଉ ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନର୍କକୁ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନେ କି ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ ଆଉ ପଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ ଆଉ ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ଆପଣ ହସ୍ତରେ ଆଉ କପାଳରେ ନେଇଥିବେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନର୍କକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇନଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଏଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ ଲୋକମାନେ ସେହି 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ 100 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେଉଁମାନଙ୍କର ହେବ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କି ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ 1,000 ବର୍ଷ ଶାସନ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନର୍କକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଉ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ କଣ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ନର୍କରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯୋଉମାନେ କି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଲେଖାଯାଏ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ ଲୋକମାନେ ସେଇ 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା ପରେ 1,000 ବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କଣ ହେବ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ କଣ ପାଇଁ ବୃହତ ସିଂହାସନ ବୃହତ ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନ ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ବିଚାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ତେବେ ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ 4 ପ୍ରକାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ 4ଟି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବାଇବଲରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ କୋଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ 2 ନମ୍ବର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ରାପ୍ଚର ହେବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଥିବେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ତାହା 2 ନମ୍ବର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ 3 ନମ୍ବର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେତେବେଳେ ହେବ ରାପ୍ଚର ପରେ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ପୃଥିବୀରେ ହେବ ଆଉ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯୋଉ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର 7 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ହର୍ମିଗେଦନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ 1,000 ବର୍ଷ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ ଆଉ ଏଇ 3ଟା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଏଇ 3ଟା ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶ ମାନେ ଏଇ 3ଟା ଦଳର ଯୋଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶ ହେବେ ଆଉ ଏଇ 3ଟା ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ 20 ପର୍ବ 6 ପଦ ପ୍ରକାଶିତ 20 ପର୍ବ 6 ଯେଉଁମାନେ ପଦ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବରଞ୍ଚ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯାଜକ ହୋଇ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ଦଳରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବେ ଏ 3ଟା ଦଳର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବେ ଆଉ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ କେଉଁମାନେ ହେବେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ ମାନେ ଯଦି
से स्थान रे लिखा जाए दानिएल पुस्तक आउ तार 12 पर्व तार 2 पद दानिएल पुस्तक 12 पर्व 2 पद देया पे साहाय्य करिवे। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜା କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ माने दानिएल 12 କୋପାନ୍विତ पर्व 2 पद sorry, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଜାଗି ଉଠିବେ, କେତେକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ କେତେକେ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଠିବେ। एठी दुईटा दलर माने लोक आम देखि पाछु गोटे दलर लोक माने एमाने कोन जो पुणी पृथ्वीर धूली रे जो माने शयन करंती अर्थात जो माने मृत्युवरण करि अछंती पृथ्वी रे धूली रे शयन करि अछंती आम जानछु धार्मिक लोक माने मध्य मृत्युवरण करूछंती पुणी दुष्ट लोक माने मध्य मृत्युवरण करूछंती। तो एठी लिखा जाए जो माने पृथ्वीर धूली रे जो माने शयन करंती सेमानको मध्यरु अनेके जागी उठिबे सेमानको समस्तଙ୍କର पुनरुत्थान हब सत कथा किंतु केतेक अनंत जीवन निमंते पुनरुत्थित हेबे आउ केतेक लज्जा और अनंत अवज्ञा भोग पाई उठिबे केते जण अनंत जीवन निमंते उठिबे पुनरुत्थान हेबे आउ केते जण अनंत लज्जा और अनंत अवज्ञा और अनंत दंड भोग करिया पाई पुनरुत्थित हेबे। तो एठी ए स्थान रे हमें दुईटा दलर लोक को हम देखि पाछु मो प्रिय माने क्यों माने अनंत जीवन भोग करिवे जो माने कि प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी हेबे आ जो माने द्वितीय पुनरुत्थान रो अंशी हेबे से माने अनंत अवज्ञा बा अनंत काल दंड भोग करबा निमंते से माने पुनरुत्थित हेबे। तेबे प्रथम पुनरुत्थान रो अंश रे क्यों माने जाउछंती पुरातन साधु माने जो माने प्रथम पुनरुत्थित हेले तापरे प्रभुंकर गुप्त आगमन समय जो ख्रीष्टଙ୍କ ठारे मरिथिबा दासदासी माने पुनरुत्थित हेबे से माने पुणी महाक्लेश समय जो माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କ साक्ष्य ईश्वरଙ୍କ वाक्य निमंते निजर प्राण देइथिबे बलिदान हेतिबे से माने पुनरुत्थित हेबे आ ए तीनटा दलर लोक होचंदी प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी आ जो माने प्रथम पुनरुत्थान रो अंशी होंती से माने धन्य और पवित्र सेमाननको उपरे द्वितीय मृत्युर कौनसी अधिकार नाही परंतु से माने ईश्वरଙ୍କ ख्रीष्टଙ୍କ जाजक होई 1,000 वर्ष पर्यंत तांको सहित राजत्व करिवे। हालेलुया। ओ प्रिय माने जो माने पुनरुत्थित हेबे धार्मिक माने से माने गौरवमय शरीर रे पुनरुत्थित हेबे स्वर्गीय शरीर रे पुनरुत्थित हेबे आ से माने 1000 वर्ष ख्रीष्टଙ୍କ सहित एई पृथ्वी रे राजत्व करिवे आ सेही समय रे दुष्ट मानकर पुनरुत्थान हेबो नाही किंतु दुष्ट मानकर आत्मा नरक रे कलबल हेउथबो 1000 वर्षर शांतिर राज्य समाप्त हैला परे तापरे अवशिष्ट मृत लोक माने अर्थात दुष्ट मानकर पुनरुत्थान हेबो दुष्ट मानकर मंद पापी मानकर जो माने नरकरु आत्मा आसीबो आ सेमानकर भितर प्रवेश करिवो आ सेमाने पुनरुत्थित हेबे काहेकि पुनरुत्थित हेबे महा विचार निमंते सेमानकु पुनर्बार विचार करा जिवो लिखा जाए 20 पर्व तार 11-12 पदर लिखा जाए परे मु गुटे बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन और तदुपविष्ट व्यक्ति को दर्शन कली ताहांको सम्मुख रे पृथ्वी और आकाश मंडल पलायन कला सेमानको निमंते आ स्थान मिलला नाही। प्रकाशित 20 पर्व 11 पदर देखंतु गोटे बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन एटा होची विचार सिंहासन मो प्रिय माने ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट बोली कहा जाए ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट बोली कहले बृहत श्वेत सिंहासन विचार आउ जेतेबेले से बृहत श्वेत सिंहासन विचार सम्मुख रे समस्ते कौन हुआ हेबे दंडायमान हेबे लिखा जाए पृथ्वी और आकाश मंडल पलायन कला एही पृथ्वी पलायन करुछि आकाश मंडल पलायन करुछि सेही बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन सम्मुख रे 12 पदर लिखा जाए पुणी मु क्षुद्र महान समस्त मृत लोकंकु सिंहासन सम्मुख रे ठिया होइथिबार देखिली आ पुस्तक सब फिटा गला तापरे शिष्य जहन दर्शन देखुचंती जे
ବୃହତ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟା ଗଲା ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟା ଗଲା। ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣେ ମୃତ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, ପାପୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ନର୍କରୁ କଲବଲ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇକି ଆସିକି ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। 13 ପଦରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ, ସମୁଦ୍ର ଆପଣା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପାତାଳ, ପାତାଳ ବୋଲି କହିଲେ ଇଂଲିଶରେ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ ହେଲ୍, ହେଲ୍, ନର୍କ। ନର୍କରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ମାନେ ସେମାନେ କଣ ନା ସେ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା, ନର୍କରେ ଥିବା ସବୁ ଆତ୍ମା, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଘ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଡି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନେ କେତେ ଜଣ ତ ବାଘ ଖାଇ ଦେଇଥିବ, କେତେ ଜଣକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ମରିଥିବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ ମରିଥିବେ, କେତେ ଜଣ ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ମରିଥିବେ। ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୃତ ଲୋକମାନେ ମରିକି ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିବେ, ସେମାନେ ତ ବାଧ୍ୟ ନରକକୁ ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ପାତାଳ ଆପଣା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ନର୍କରେ ପଡିଥିବା ଯେତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ସବୁ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହତ ସିଂହାସନ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ବୃହତ ସିଂହାସନ ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଆସି ଠିଆ ହେବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବୃହତ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ନର୍କ ଆପଣା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ବିଚାର ସମୟରେ ବା 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ବୃହତ ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନ ବିଚାର ହେବ, 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ମୃତ ଲୋକମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ। ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ଯୋଉମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ କେଉଁମାନେ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ, ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷରେ ମୃତ ଭୋଗ ହେବା ସମୟରେ ଯୋଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥିତ ହେଲା, ସେଇମାନେ ଅର୍ଥାତ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଥିବେ, ସେମାନେ ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ସେଇମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯୋଉମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯାଜକ ହେଇ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତାପରେ ସେଇ 1000 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା ପରେ, 1000 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ ଲୋକମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଯୋଉମାନେ ଅଂଶୀ ହେବେ, ହାୟ ହାୟ ହାୟ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, ସେଇ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା, ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରିଥିବେ, ଯୋଉ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟଭିଚାର, ନରହତ୍ୟା, ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେମାନେ କରିଥିବେ, ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ଥିବ। ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ଥିବ। ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ମୃତ ଲୋକମାନେ
ଆପଣ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣ ଆପଣ କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ କରିଥିବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେବେ, ଆୱାର୍ଡ ଦେବେ, ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟର ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟର ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ଆଉ ଶାନ୍ତିର ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ପୁଣି ବିଜୟର ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଅଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସେ 20 ପର୍ବ ତାର 14-15 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ 14 ପଦ 15 ପଦ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ହଁ, ତେବେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ବିଚାର ସମୟରେ, ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ବିଚାର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପାପୀ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର, ନରହତ୍ୟା, ଆଜି ଡେଟ୍ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାନ ସାନ ଝିଅ ସହିତ ସେମାନେ ରେପ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପାପ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣ ପାପର ଅବସ୍ଥାରେ, ପାପୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ନରକକୁ ଯିବେ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ କରିଥିବ, ସେଇ କର୍ମର ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟା ଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ସେ ବହୁତ ବଡ ଏଲଇଡି ଟିଭି ଲଗାଇବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ସେ ଟିଭିରେ ସେ ପୁସ୍ତକର ଚିପ୍ କୁ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ ମାନେ ସେ ମାନେ କରିଥିବେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ଟିଭିରେ, ଏଲଇଡି ଟିଭିରେ, ବହୁତ ବଡ ଏଲଇଡି ଟିଭି ଲାଗିଥିବ। କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମାନେ। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଳରେ ଥିବେ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ, ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଧାର୍ମିକ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ର ସାଇଡ ରେ ଥିବା, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସହିତ ଅନେକ ସିଂହାସନ ଯାକ ସବୁ ଥିବ। ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଇଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମାନେ ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ ମାନେ ବିଚାରିତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବିଚାର କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ତାହା ଲେଖାଯାଏ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବ ଟିକେ କାଢନ୍ତୁ। এই ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ସରି, 1 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବ କାଢନ୍ତୁ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 2-3 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବ 2-3 ପଦ, ଆଉ ମୁଁ 5 ମିନିଟରେ ସମାପ୍ତ କରିବି। 1 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବ 2-3 ପଦ। ଅବା ସାଧୁମାନେ ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏ କଥା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେମାନେ କି ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ଆମେମାନେ ଯେ ଦୂତମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା, ଏହା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା! କେତେ ଗୌରବମୟ ବିଷୟ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁମାନେ ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏ କଥା କି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହତ ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନ ବିଚାର ହେବ,
आउ एई जगतर दुष्ट पापी लोक मानकु प्रभु जे बेविचारी लोक मानकु जेतेबेले प्रभु विचार करिवे सेही समय आम्भे माने मध्य सेही परमेश्वर को सेही श्वेतवर्ण सिंहासन रो पाखरे आम माने मध्य आम मानकु निमंते मध्य प्रभु गोटे गोटे सिंहासन रखिबे आ सेही सिंहासन रे आम माने मध्य बसिबा आ लेखा जाए तुमे माने जे जगतर विचार करिवो यह तुम माने जानो नाही कि मो प्रिय माने यह केते गौरवर विषय अटे प्रभु आम मानकु द्वारा जगत को विचार करिवे कि आश्चर्य कथा अटे वाओ केते पावरफुल कथा अटे केते गौरवमय विषय अटे मो प्रिय माने मु कहया पाई चाहे प्रभु आपनकु सेतेबेलकु गोटे मैजिस्ट्रेट करिवे गोटे जज बनाइबे प्रभु आपन माने आपण जगत को विचार करिवे प्रकार क्षमता प्रभु आपनकु सेही समय देबे आउ सेही श्वेत सिंहासन विचार सम्मुख रे जगत अर्थात पापी मंद दुष्ट बेभिचारी लोक माने सब ठिया हेतिबे कोटि कोटि संख्या रे आ लेखा जाए सेमानकर पुस्तक सब फिटा जीवो आ से पुस्तक अनुसार प्रभु परमेश्वर पिता और प्रभु जीशु मध्य थिबे पवित्र आत्मा मध्य थिबे आ आमे माने मध्य थिबा आ माने समस्त मिसी जगतर विचार करिबा तीन पदर लेखा जाए आमे माने जे दूत मानकर विचार करिबा ଏହା कि तुमे माने जानो नाही मो प्रिय माने केते आश्चर्य विषय अटे आम्भे माने दूत मानकु मध्य विचार करिबा केउ दूत मानकु जो दूत माने कि शैतान सहित लुसिफर सहित पापरे पतित होइतिले सेही दूत मानकु मध्य प्रभु आज विचार दिन निमंते अंधकारमय गह्वर रे रखि अछंती आ जो दिन बृहत श्वेत सिंहासन विचार हेबो सेही दिन सेही दूत मानकु मध्य अणा जीवो आ सेही दूत मानकु मध्य आमे विचार करिबा नहंक समय सेही दूत माने मनुष्य मानकर कन्यागण को रूपवती देखी जहाकु इच्छा ताहाकु से माने विवाह कले बा बेविचार कले बोली लिखा जाए आ सेति पई सेही समय रे पृथ्वी भ्रष्ट हो गला पाप रे भ्रष्ट हो गला आ से पाप रे भ्रष्ट पृथ्वी को प्रभु ध्वंस करबा पई से बाध्य हेले आ सेही समय रे प्रभु जल प्लावन कले आ सेही समय पृथ्वी को नहंक समय रे सेही समय पृथ्वी को प्रभु जल प्लावन रे ध्वंस कले मो प्रिय माने कारण सेही पतित दूत माने जेतेबेले मनुष्य मानकर कन्यागण को रूपवती देखि सेमानक सहित जेतेबेले बेविचार कले सेतेबेले जो पुओ झियो मान जन्म हेले से माने राक्षस माने जन्म हेले बोली लिखा जाए इंग्लिश रे कहा जाए जायंट्स राक्षस परि संतान माने जन्म हेले आउ एते सेही समय पृथ्वी पाप रे भ्रष्ट हो गला जे परमेश्वर बाध्य हेले से पृथ्वी को ध्वंस करिया पई केवल नह आउ तांकर परिवार अर्थात 8 प्राणी उद्धार पाइले बोली लिखा जाए मो प्रिय माने सेही जो पापर पतित दूत माने आज प्रभु अंधकारमय गहर रे सेमान को बंदी करी रखी अछंती से बृहत श्वेत सिंहासन विचार अर्थात शेष विचार समय सेमान को मध्य बाहर को अणा हबो आ सेमान को मध्य आमे विचार करबा तो स्पष्ट वाक्य एठार लिखा जाए प्रथम कोरिन्थियो 6 पर्व 2-3 पदरे साधु माने जे जगतर विचार करिवे मो प्रिय माने आपण माने ख्रीष्ट ठारे विश्वास करि अछंती आपण साधु अटंती आपण मु साधु अटु प्रभु आमान को धार्मिक गणित करि अछंती आ प्रभु आमान को से शेष विचार समय आमान को क्षमता देबे आमे मध्य जगत को विचार करबा दुष्ट लोक मानकर विचार करबा बेविचारी पापी मानकर विचार करबा आ आम माने एपर कि दूत मानकर मध्य आम माने विचार करबा एते गौरव अजर अमर अधिकार क्षमता प्रभु आमान को देबा को जाउ अछंती मो प्रिय माने सेति पई आम माने आज यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे रही आमे जीवन काटिबा आम माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे रही धार्मिकता पवित्रतार जीवन काटिबा यीशु ख्रीष्ट आमान को अजर अमर अधिकार देबा को जाउ अछंती मो प्रिय माने गौरवमय अधिकार देबा को जाउ अछंती सेति पई आम माने आज जागतिक जीवन काटिबा नै आज आम माने पाप मंद शारीरिक अभिलाष रे जीवन आमे काटिबा नै किंतु आम यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे रही आम माने जीवन काटिबा प्रार्थना रे बाइबल अध्ययन रे उपासना आराधना रे अन्य को सुसमाचार प्रचार करिबारे अन्य को यीशुଙ୍କର प्रेमर वार्ता कहिबारे अन्य को आत्मा लाभ करिबारे आमाने जदि जीवन काटिबा मो प्रिय माने प्रभु आमान को ए प्रकार अजर अमर अधिकार देबा पई से प्रतिज्ञा करि अछंती आमान को दूत मानकर विचार करिया पई जगतर विचार करिया पई प्रभु आमान को क्षमता देबे एपर कि तांकर निजर सिंहासन रे आमान को प्रभु बसाइबे ए जण पढंतु प्रभु आमान को तांकर निजर सिंहासन रे बसाइबे बोली कहिसंती मो प्रिय माने केते गौरव सम्मानर विषय हा अटे मो प्रिय माने प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 21 पदरे लिखा जाए जे प्रभु आमान को तांकर सिंहासन रे बसाइबे निज सिंहासन रे तांको निज सिंहासन रे प्रभु आमान को बसाइबे बोली सेठार लिखा जाए पढंतु प्रकाशित 3 पर्व 21 पद
शेष वाक्य पढ़ी आम समाप्त आड़ को जीवा। प्रकाशित 3 पर्व 21 पद। थैंक यू जीसस। ये जन पढ़िया पे साहाय्य करंतु। आम्भे जेपरि जय करी आम्भर पिताଙ୍କ सहित ताहाଙ୍କ सिंहासନରେ ବସି ଅଛୁ ସେପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦବୁ। हालेलुया हालेलुया। आपण माने घरे गोटे 3 थर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोन लिखा जाय देखो मो प्रिय माने आम्भे जेपरि जय करी आम्भर पिताଙ୍କ सहित ताहाଙ୍କ सिंहासନରେ बसी अछु। प्रभु जीशु कहंती मो प्रिय माने आमे मृत हेलु मृत को जय कलु आ जय करी आमे आम्भर पिताଙ୍କ सहित ताहाଙ୍କ सिंहासନରେ बसी अछु। सेपरि जे जय करे आमे ताहाଙ୍କୁ आम्भ सहित आम्भर सिंहासନରେ बसिबाकू देबु। प्रभु जीशु एठार कोन कहंती मो प्रिय माने जे जय करे आम्भे ताहाଙ୍କୁ आम्भ सहित आम्भर सिंहासନରେ बसिबाकू देबु। मो प्रिय माने प्रधानमंत्री रो सिंहासन रे प्रधानमंत्री कोन आपनको आ मते बसिबाकू देबे? प्रधानमंत्री को तो छाड़ी जंतु ओडिसा रो मुख्यमंत्री रो सिंहासन रे बा सीट रे कोन काहाको मुख्यमंत्री बसिबाकू देबे? दियंती केबे नाही मो प्रिय माने। मुख्यमंत्री कथा छाड़ दियंतु आम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो कलेक्टर सीट रे प्रभु आपण का मते बसिबाकू देबे कि? केबे नाही। तेबे मो प्रिय माने एंति कि स्कूल रे मधे एंति स्कूल गुडा जो हेडमास्टर रो सीट थिबो हेडमास्टर सीट रे कोनसी असिस्टेंट टीचर बसि पारिबे नाही बसिबाकू क्षमता नाही। माने जदि एते सानो विषय रे जदि जगतर क्षमता मिलु नाही किंतु मो प्रिय माने प्रभु जीशु आमान को तांकर निजर सिंहासन रे बसबाकू देउछन्ती बोली कहले केते गौरवर विषय अटे केते सम्मानर विषय अटे केते आदरर विषय अटे मो प्रिय माने प्रभु आमान को एते सम्मान एते संभ्रम आमान को देबा पई जाउ छन्ती मो प्रिय माने हालेलुया। सेतबे आमान परस्पर को आमे उत्साहित करिबा परस्पर को आमाने ख्रीष्टन को ठारे लागि रहइबा मो प्रिय माने आमान एते अजर अमर अधिकार प्रभु आमान को देबा को जाउ छन्ती तेबे आमे काहे का पाप मंद अभिलाष रे आमे जीवन काटिबा आमे ख्रीष्टन को ठारे आनंद करबा। सेतबे बाइबल लिखा जाय सर्वदा आनंद करो प्रभु को ठारे आनंद करो पुनश्च कहूचे आनंद करो बोली बाइबल रे लिखा जाय। आमे काहे के आनंद करबा मो प्रिय माने कारण प्रभु आमान को तांकर निजर सिंहासन रे बसिबा को देबो बोली प्रतिज्ञा करि अछंती। सेतिबे आमे प्रभु को और अधिक धन्यवाद देबा और अधिक तांकर उपासना करबा और अधिक तांकर आराधना करबा और अधिक तांकर वाक्य आमे सुनिबा मो प्रिय माने कारण से और अधिक आमे तांको ठारे आनंद करबा तांको गौरव करबा तांकर उपासना करबा तांकर महिमा प्रशंसा करबा कारण प्रभु कहि अछंती प्रतिज्ञा करि अछंती जे जय करे आमे ताको आमे जेपरि पितांको सहित पितांको सिंहासन रे बसि अछु ताहाकू मध्य आमे आम्भ सहित आम्भ सिंहासन रे बसिबाकू देबा बोली कहंते। हालेलुया। प्रभु बेले बेले वाक्य जेतेबेले मु व्यक्तिगत भाव रे पढ़े माने मो आखिर लुह चली आसे प्रभु मो परी गोटे अधर्माचारी मो परी गोटे पापी को प्रभु तुम्हें धला कादोर उठैलु मते तुम्हें परित्राण देल तुम रक्त द्वारा धौत कल तुम ठार विश्वास करबा दिन मते तुम्हें धार्मिक गणित कल केवल सेतिकी नुहे किंतु भविष्यत रे मते तुम्हें निजर सिंहासन रे बसिबा को देबी बोली कहउछ प्रभु बोली माने बेले बेले मु कांदे मोर व्यक्तिगत प्रार्थना कारण एती माने दहला कादोरे थिबा लोक को प्रभु उठाई सिंहासन रे बसाउछन्ती बोले केते महान प्रभु हमर अटन केते गौरवमय प्रशंसा पाइबा योग्य प्रभु आमान कर अटन। देखंदो मो प्रिय माने एबे मो प्रिय माने आम माने गोटे दिन आसुचे प्रभु आमान को तांकर सिंहासन रे बसाइबे आ आम माने प्रभु को सहित मिसी आमान जगतर विचार करिबा पापर पतित दूत मानकर विचार करिबा आउ तापरे सेमान को लेखा जाए जो मानकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा थिबार देखा न गला सेमान को अग्नि आ गंधक प्रज्वलित हृदय पका गला आ ताहा होची द्वितीय मृत्यु। ते मो प्रिय माने आमानकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा हेची एथि पय आमान प्रभु को धन्यवाद देबा। शिष्य माने गोट दिन भूत को छड़ैले जीशु को नाम रे भूत छड़ैले आ जीशु पाखु आसी कहले जे प्रभु तुम नाम रे भूत माने हमर बसीभूत होंती तुम नाम रे भूत माने हमर कथा मानते भूत माने भूत आमे तुम नाम रे भूत मान को आमे भगैछु बा छड़ाउछु प्रभु बोले से माने पूरा आनंद खुशी जाउतले हेते प्रभु जीशु से मान को गोटे कथा कहले तुम माने
ଭୂତ ଛଡାଉଛ ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର କରିଦା ବୋଲି ଆମେ ମାନି ନେଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭୁ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୌରବ କରିବା, ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା, ଅଧିକ ଉପାସନା, ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଆଉ ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଡକୁ ଯିବା, ଆଉ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। ଆମମାନେ ଆଜି ଶିଖିଗଲୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଶିଖିଗଲୁ। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରିବି, ଆପଣ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜର ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଜର ଅମର ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ର, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଆଉ କ୍ଷମତା ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, ପାପୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା, ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ନର୍କରେ, ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିବେ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଆଜି ମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର କଥା ଆମେ ଶିଖିଗଲୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନର କଥା ଶିଖିଗଲୁ। ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ କେଉଁମାନେ, ଆମେ ତାହା ଶିଖିଗଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ମାନେ, ଆଉ ଯାହାକି ତିନିଟା ସ୍ତରରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଶିଖିଗଲୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, ଯାହାକି 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ଆଉ ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନର ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ନାମ, ପାପୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଗ୍ରାସିତ ହେବେ ବା ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଟିଚିଂ ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଲୁ। କାଲିକୁ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ଶେଷ ବିଚାର। ଶେଷ ବିଚାର ହଉଛି ମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରସଙ୍ଗ। କାଲିକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୁ ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗୃହ ଏଇ ପ୍ରକାଶନ ଉପରେ ବା ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହକୁ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେତେ ଝଡ ବତାସ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଟଳି ପଡିବେ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ସାହସର ସହିତ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆପଣ କାଟି ପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାସ ହରିଶ ବାଗ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହରିଶ ବାଗ ଭାଇ, ଆଉ ମ୍ୟୁଟ କୁ କାଢିଦେବେ, ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍